वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी अज भाई साहब भाई लखबीर सिंह जी उन्होंने जो अंतिम संस्कार है उस लिए दूरों नेड़े चल के आए हो, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। आप जी का संदेह भाई साहब के नाल आप जी ਨੂੰ लैके आया है। मेरे पास कुछ बुलारिਆਂ के नाम हैं ਜਿਹੜੇ इस संघर्ष के नाल संबंधित हैं, क्योंकि टाइम वाहवा है, इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करूँगा कि जिन्ने भी मेरे वीर हैं वो 5-5 मिनट वास्ते भाई साहब ਨੂੰ शरधा के फुल भेंट करन। इन्हां विचों बहुते वो वीर हैं जिन्हां ने भाई साहब के नाल रह के सेवा की है जां उन्हां दी संगत की है, वो आप जी नूं दसणगे भाई साहब बारे। सो मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया सब तो पहला सरदार भगवान सिंह जी जिहड़े कि महापुरुषों के नाल उत्थे 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जी खालसा ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ नाल श्री हरमंदर साहब विच जिन्हां ने जूझे वो साढ़े पास हैं इस वक्त। सो बेनती है उन्होंने कि वह 5 मिनट वास्ते संगतां दे रूबरू होण। भाई भगवान सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग दीन दुनिया के मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्हों की हजूरी विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी जो भाई साहब भाई लखबीर सिंह जी की शहादत नूं नमन करने थे सरदा के फुल भेंट करन आए ने। पहलों के सारे गज के गुरु साहब द्वारा बुलाए गए जयकारे नूं फतेह रूप च रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस परिवार की कहानी मैं कित्थों शुरू करा। इन्हां दे कल्ले कल्ले परिवार के मैंबरां दे उत्ते किताबां लिखियां जा सकदियां ने। लोकां सिर्फ जानदे होणगे कि भाई लखबीर सिंह जी, इन्हां दे पिता भाई जगीर सिंह जी, इन्हां दे भराता भाई स्वर्ण सिंह जी, जो कि कौम के महान सूरबीर योधे बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह जी के नाल शहादत प्राप्त कर गए 1984 दे विच। हुण बापू जगीर सिंह जिहड़े सी वो वड्डे भराता सन संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालिਆਂ दे। वो जो संतां नूं उन्हां वेख्या धर्मयुद्ध मोर्चे दे विच वो भी नाल आन खड़े हो गए। ये कहानी उन्हां दी जिहड़ी आ कुर्बानी दी गल जिहड़ी आ कि 1978 तो शुरू होंदी है, जदों निरंकारी दा एक इजलास उत्थे कीता जांदा है ते उहदे बाद बड़ा चिर उहदी वेट की गई कि सरकारां जिहड़ियां ने इंसाफ करनगियां और उन्हां नूं सजावां देणगियां। जदों सजावां नहीं दित्तियां गईयां ते कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ते जथेबंदियां दे नां ते हथियारां दे लाइसेंस बनाए गए, जो कि एक लाइसेंस की कारबाइन जो सी बापू जगीर सिंह के नाम से बनी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि निरंकारी का कतल भाई रणजीत सिंह ते भाई निरंतर सिंह ने किया, पर उस दे विच जिहड़ा हथियार वरत्या गया, कारबाइन वरती गई, वो बापू जगीर सिंह जी दी सी। बापू जगीर सिंह ने जदों सोढ़ी का कतल होंदा है उदों असीं उत्थे जिहड़े सिंह जथे दे सिंह सी उन्हां ने बीबी बलजीत कौर नूं फड़ लिया। ये उत्थे आए जो बापू जगीर सिंह जी होनी कहते कौन आ कातल, वो कहते कि छिंदा सी वो भज गया तो उहदे नाल दी जिहड़ी साथन सी वो फड़ी गई है। वो आंदे बीबी नूं की कहना आपां। उन्होंने एक उन्होंने हत्थ विच स्टेन सी, जो उन्होंने मारी उहदे ते गोली चली तो मुख्तियार सिंह मुखी जो इस वेले अमेरिका च आ उहदे धौण च वजी गोली। वो भाई स्वर्ण सिंह जिहड़े सन ये संतां दे भतीजे सन ते बापू जगीर सिंह जी दे पुत्र सन, भाई लखबीर सिंह दे छोटे भरा सन। जो लाला जगत नारायण ने गवाही दी तो उन्होंने बरी करवाया निरंकारी नूं, फिर उन्हें अकाल तख्त के जथेदार ते श्रोमणी कमेटी के प्रधान बारे या गुरु साहब बारे अपशब्द वरते उन्होंने।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸਨ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਭਿਆਸੀ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਦਰੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿਤੇ ਚੌਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਹੀਂ ਰੋਡੇ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ, ਇਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੋਵੇ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾੜਕੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦਣ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਦੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
कि लोगों के मावां दे पुत मरवाते। हुण तुहानूं मैं 6 बंदियां दी गिनती तो उतरा गणाती कि जिहड़े इस परिवार ने शहीद करवाए। पहलों उन्होंने अपने परिवार तो ही बंदियां नूं शहीद करवाया तो फिर दूजी कतार च लोगों नूं लैके आंदा। उन्होंने सानू इस गल का हमेशा माण रहेगा कि उत्थे 84 दे विच जो मोर्चे बनाने सी ते संत जरनैल सिंह खालसा ने जिहड़े जथेबंदी नूं चुनिया, वो हजूर साहब जाके 40 सिंघां दे जिहड़ी गलबात कीती, उन्हां नूं मतलब कि उत्थे उन्होंने चुन के ते सानू ये सेवा करन दा मौका दिता। मैं अज नागरा फाल तो उतों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरदा दे फुल भेंट करना आया है भाई लखबीर सिंह नूं। कहानियां तो बहुत है इन्हां दियां कि जो मुकणियां ही नहीं गईयां। इस करके मैं इन्हें शब्दों नाल ही समाप्ति करदा हाँ ते फतेह बुलाउणा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। भाई साहब को आप जी ने जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦਾਪ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਮਾ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ कहना पिया कि 5 मिनट ही लाउण जरूरी भी है कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगे। इस दे नाल ये भी जरूरी है कि सारे जिन्ने वीर मेरे आए हैं उन्होंने भी समा दिता जाए। हुण सरदार मनवीर सिंह जी जो कि मंटरीआल तो पहुंचे हैं, उन्होंने बेनती है कि 5 मिनट वास्ते वो संगतां दे दर्शन करन। सरदार मनवीर सिंह जी मंटरीआल तो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जागो हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जड़े सगल वस्ताके, जाका सतगुर पूरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद आनंद मान रही कौम। खालसा पंथ जीओ, आओ गुरु कलगीधर पातशाह की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इकट्ठे हुए हैं याद करने लिए उस योधे नूं जिन्हां ने गुरु आशे मुताबक कि जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए, उस संकल्प नूं दोहरांदिआं अपने जिहड़ा शरीर दा अकाल पुरख वाहिगुरू पासियों बख्शिया होया एक एक साह जिहड़ा वो कौम दे लेखे लाया। असी अक्सर कह रहे हैं कि यह अंतिम अरदास है, पर मैं खिमा का जाचक ये कहन लग्या कि जिहड़ियां रूहां अपनी सवासां की पूंजी है जिहड़ी गुरु पंथ के राह ते खर्च करदियां ने, उन्हां दी अंतिम अरदास नहीं हुंदी, वो आप अरदास का हिस्सा बन जांदे आ। असीं अरदास दे विच इन्हां रूहां नूं याद करदे हां कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लवाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। सो ये जिहड़ी सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभा के अरदास दे विच अपनी जगह बनाउणी, ये जिन्हां रूहां दे हिस्से आया उन्हां दी अरदास जिहड़ी आ हर रोज़ 3 वक्त गुरु का खालसा करदा और उहदे नाल इन्हां दे संकल्प नूं याद रखण दी लोड़ है कि की वजह इन्हां रूहां नूं भाई साहब भाई लखबीर सिंह उन्हां दियां असीं यादां दे दर्शन कीते आ, उन्हां बारे सुनिया। हुण असीं ये देखीए कि उन्हां कोल ऑप्शन सी, जिहड़ी पंजाब दी धरती ते उन्हां ने सेवा कीती, परिवार ने कुर्बानियां कीतियां, उस तों बाद ऑप्शन सी कि वो कनेडा भी रह सकते सी, इंग्लैंड या दुनिया के किसी भी मुल्क दे विच आम बंदियां वांग जीवन जिहड़ा वो बतीत कर सकते सी दुनियावी तौर के उत्ते। पर उन्होंने चुनिया कि जिहड़ी लड़ाई संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने
ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਮੜਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਵੀ 84 ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਯਾਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1988 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਥਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹੀ ਗਾਥਾ 1986-85 ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪੈਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਵਿੰਡਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 3 ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਪਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹਨ, 5 ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਬੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੱਬੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀ।
ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਚੰਗੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਲਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕਢਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਮੁਰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਨਾਰੋਵਾਲ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਈਏ। ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖੋਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਚੰਦ ਸੂਜ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, जिस तरह ज्ञानी जी ने भी पहला कहा कि सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। खैर भाई साहब नूं भी इहो जिहियां आफर बहुत आईयां पिछले सालों के विच कि तुसीं आ जाओ वापस, तुहानूं कुछ नहीं आख्या जाएगा, तुहाडा मान सत्कार किया जाएगा। पर वो इन्हां चीज़ां नूं ठुकराउंदे होए उन्होंने कौम की आज़ादी वास्ते तुरे सी ते अंत तक उन्होंने जूझ के शहीदी प्राप्त की है। हुण सरदार अमरजीत सिंह जी मान जो कि इंटीरियर गोदा कमेटी के स्पोक्समैन भी हैं, वो भी बहुत समय तक उन्होंने इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन की ऐसे मुख सेवादार होंदियां सेवा की है। ते भाई साहब के नाल उन्होंने साथ दिता है। उस वक्त जो भाई साहब इत्थे सन, वो भाई साहब दी जो यादां हन उन्होंने नाल जो कुछ समा बीतिया वो भी आपदे नाल शेयर करनगे। सरदार अमरजीत सिंह जी मान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोदी अंदर सज बैठी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कौम का दर्द सीनिया च लैके, कौम का दर्द सीनिया च लैके बिखड़े राही तुरन लगिया होनी का भी पता हुंदा है, फिर भी अटल होके बेपरवाह सूरमे चल पैंदे ने। कोई साथ देवे या ना देवे, पर गुरु उन्हां दे सदा अंग संग रहिंदे ने। गुरु उन्हां दे सदा अंग संग रहिंदे ने। रख के भरोसा अपने गुरु दे उत्ते, रख के भरोसा अपने गुरु दे उत्ते बनदा फर्ज निभा के गए ने। सिख कौम का घर खालिस्तान बनाउण दे लई भाई लखवीर सिंह जी रोडे अपना सारा जीवन कौम दे लेखे ला के गए ने। याद उन्हां दी आउंदी रहनी, घाट उन्हां दी रड़कदी रहनी। सवरता पर करना ही पैंदा, सवरता पर करना ही पैंदा। इस दुनिया ते किसे नहीं रहना, जो आया उन्होंने मरना पैंदा। कौम की खातर जो मरते ने, कौम की खातर जो मरते ने, उन्हां दे सदा उन्हां दा सदा रहिंदा है नाम। भाई साहब जी नूं शरधा दे फुल भेंट करदिया होया साडा लख लख भरी प्रणाम, साडा लख लख भरी प्रणाम। बुलारिया ने बहुत गल्लां कीतियां हैगियां भाई साहब जी दे संबंध दे विच। असीं तो उन्हां दा साथ माणिया, बहुत साथ माणिया हैगा। पिछले दिनों दे विच भाई जगतार सिंह तारे ने एक पोस्ट पाई सी सोशल मीडिया के उत्ते। उन्होंने लिखिया सी कि वो लोग ही जानते हैं जिन्हों ने भाई साहब होरां दा संग माणिया हैगा, उन्हां दा साथ जिन्होंने प्राप्त होया हैगा, उन्होंने पता भाई साहब की सन। वो शख्सियत सन, वो हस्ती सन जिन्हां दे कोल सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी सी और गुरु ते भरोसा सी। जदों भी किते तुरना सिर्फ ते सिर्फ चढ़ती कला दे नाल। उन्होंने जदों 91 जून 91 दे विच इत्थों गए हैगे आ, दास नूं ये बड़ा माण हैगा। उस दिन भाई साहब मेरे गृह विखे रात नूं रहे सी जदों जाना सीगा। उस वेले जो हालात सिगे पाकिस्तान दे, जथेबंदियां संस्थावां आपस विच ही काफ़ी खिंदियां सीगियां, एक दूजे नाल लड़दे भिड़दे सीगे। पर भाई साहब ने उत्थे वो रोल अदा किया। उन्हां सारियां नूं इकमुठ करन दे लई
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੂਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ 20-25 ਮੱਝਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਥੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਸਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਸੰਤ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਬਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਅਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ
ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ 2 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਗੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਘਰਾੜਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਨਿੱਘੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠ ਤੰਦੀਮੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਰਾਜ ਹਟਾਇਆ,
ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਰਫੂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਿਭ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਲਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੌਰੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੀਮਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। 10 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਧਬੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਹੀ ਧੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੰਤ ਆਮ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜੂਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੱਗ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਹਿਰਦ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1984 47 ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਨੋ ਮੋਰ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੜੀ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਫਿਰ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੋਇਲ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ PM ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੀਤੇ, ਉਲਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਥਿੰਕ ਕਰੋ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਗਰਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਿਹਾ। ਭਾਊ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ। ਹੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਮੀਆਂ। ਹੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਮੀਆਂ। ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਮਰਦ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਿਭਾ ਮੀਆਂ। ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਮਰਦ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਿਭਾ ਮੀਆਂ। ਭਾਊ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ।
ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ RSS ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਉਹ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਜੀ ਘੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਏ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 87% ਸੀ। 87% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ। ਖੈਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
एक होर जरूरी है कि दमदमी टकसाल वालों जानी हरनाम सिंह होना वालों भी जो सरोपा है वो दमदमी टकसाल वालों इत्थे भेजा गया है, वो भी आप किरपा करके वो मैं सरदार इंद्रजीत सिंह होना भाई इंद्रजीत सिंह होना बेनती करदा है कि वो भगत सिंह होना देण। इस दे नाल भी ज्ञानी जी ज्ञानी कुलदीप सिंह होना बेनती करदा है कि बोले सो निहाल। इस दे नाल नाल गुरुद्वारा जोत प्रकाश ਵੱਲੋਂ भी ज्ञानी कुलदीप सिंह जी होनी सत श्री अकाल। ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਰਿਆ
परवरदिगार अपार करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे सारे जपो विरले बंदे विरले बंदे। ताता श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਵਾ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵ ਸੁਣਾਈਏ ਜੋਧੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਕੇ जिन्हें आज अस शामिल हुए हैं और सब कृपा कर भगवान चढ़ने का रखन शिक्षक पर कीर्तन समाप्त देव सज्जन सी स्त्रियां योगा साहब सुनने सौ सारे मिल के वो जो प्रणाम करें और शिव प्रणाम करके शब्द गायन करिए करो कृपा जी। देहो सज्जन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल 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 देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया। सोहिल
सीसड़िया दे हो सजनी सीसड़िया। नित नित जीवने समान्य देखेगा देवनहार, देखेगा देवनहार। तेरे दान की कीमत नाम है तिस दाते कवन सुमार, तिस दाते कवन सुमार। समत सालिया मिलकर पावो तेल, मिलकर पावो तेल। देव सजन सीसड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल, जो होवे जो होवे साहिब स्यों मेल, जो होवे जो होवे साहिब स्यों मेल। ये हो सजनी सीसड़िया, ये हो सजनी सीसड़िया, ये हो सजनी सीसड़िया, ये हो सजनी सीसड़िया। ताकले हो पहुँचा सतड़े नित पवन, सतड़े नित पवन। सतड़हारा सिमरिया सतड़हारा सिमरिया। नानक से दे अमन गगरित मामा बाजियो करियो निशान गाओ, गगरित मामा बाजियो करियो निशान गाओ। खेत जो मानियो सूरमा अब जो जन को गाओ, खेत जो मानियो सूरमा अब जो जन को गाओ। सूरज के चांदे दुलर दिन खेत, दुलर खेत। पुरजा पुरजा कब मरे कबहू न छाटे खेत, कबहू न छाटे खेत। जो तो प्रेम के लगे राजा सिर तर गली गली मेरिया। जो तो प्रेम के लगे राजा सिर तर गली गली मेरिया। एक मालिक पैर तरी जय सिर की जय कान की जय, सिर की जय कान की जय, सिर की जय कान की जय। कर कर ये हो पहुँचा सतड़े नित पवन, सतड़े नित पवन। सतनहारा सिमरिया नानक से देवन, नानक से देवन, नानक से देवन। हे हो सजनी सीसड़िया, 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 हे हो सजनी सीसड़िया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिया। ਇਹ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗ
रागी जत्था भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी जिन्होंने इलाही बाणी का कीर्तन किया है। गुरु रहमत करन गुरु मेहर करन। हुण कथा गुरु महाराज की बख्शिश द्वारा होगी। एक तो जो सहस्त्र रीति के श्लोक गुरमत अनुसार रागमई श्लोक हैं जो धन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने उच्चारण किए हैं। उन्होंने दफा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ समाप्ति है और नाल दी नाल गुरमत विचारां आप श्रवण करोगे। ज्ञानी दलेर सिंह जी वो 20 मिनट वास्ते आप संगतां नाल गुरबाणी की सांझ पाउणगे। इन्हां तों पिछों ढाडी जत्था ज्ञानी सरदूल सिंह जी मस्त। श्री वाहिगुरु साहिब जी जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै काना कीजै सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाड़े खेत पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाड़े खेत परम सन्मान योग जुगो जुग अकाल चवर शत्रु तख्त दे मालिक दसां पातशाहियां दी जोत धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत ही सत्कारयोग 20वीं सदी के महान सिख जरनैल दमदमी टकसाल के 14वें मुखी जथेदार अमर शहीद श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखों के भतीजे अते अमर शहीद बाबू जगीर सिंह जी के सपुत्र अमर शहीद भाई स्वर्ण सिंह जी के भराता भाई लखीर सिंह जी की अंतिम अरदास दशहरा समागम दे विच हाजरियां भर रही गुरु रूप साध संगत जी सब तो पहला गुरफतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन ते हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। सूरमा वो है जेड़ा हुकूमत दे जुल्म नूं ना सहारदा होया मैदान जंग दे विच जूझदा है। आप सरबत माई भाई संगतां इस गल तों चंगी तरह जाणू हो कि हिंद हुकूमत ने जो जुल्म कीते उन्हां जुल्मां दा डट के विरोध साडे सिख योद्धियां महापुरखां ने कीता और उन्होंने हुकूमत के जुल्म हेठ जीवन नूं तरजीह नहीं दी सगों शहादत के मार्ग नूं अपनाया। जदों असीं शहीद ते शहादत की गल करते हैं शहीद का अर्थ विद्वान करते हैं
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ: ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਮੁਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੂਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ 3 ਪਿਆਰੇ ਪੁਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2, 4, 5, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੱਕਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋਗੇ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੀਰ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੋਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰਜੀ ਬੜੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਭਰਾਤਾ ਔਰ 1 ਭੈਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਘੋਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਭਰਾ 1 ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਨ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ 84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਲਈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੰਡੀਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। 1985 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ! ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਹੰਗੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਤੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 67 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 10 ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾਮੇਰੰ ਸਹਿਕੰ ਤਾ ਹਰਿਯੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾਮੇਰੰ, ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕੰ ਤਾ ਹਰਿਯੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁੱਕੇ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਹਿਕੰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂਡੰ ਤਾਂ ਤਰੀਆਂ ਊਣੰ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਨ
ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਇਆਲ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸੰਗ ਉਧਰਨੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਤਨ ਸੰਸਾਰ ਗਹਨ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਗਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕਹਿ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਗਨ ਕਰਣੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕਹਿ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਝੂਠ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਲਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੂ ਕਰਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਭਚੰਗੀਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਰੋਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ
लंदी सी रोशनी कोल दुनिया जिथों लंदी सी रोशनी कोल दुनिया उस रोशन मीनार ते वार होया असी भाजियां मोड़नियां जानदे हां सच्ची कहने हां दीन ईमान दे नाम जेकर जियांगे जियांगे अणख दे नाल जेकर मरांगे मरांगे शान दे नाल तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे ते करनी सबर दी दसिया जग तैनू। तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे ते करनी सबर दी दसिया जग तैनू। आशिक किसे ने चांदनी चौक अंदर ते मर के जीउण दा दसिया ढंग तैनू। मस्ती लथी ना तेरी मस्तानिया ओए दिता समय ने चरखड़ी टंग तैनू।
जो जो सड़े तू भट्ठियां विच पै के त्यों त्यों चढ़े परवाने आ रंग तैंदे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु खालसा जी संगत रूप विच करो कृपा फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु के सिमर नाल जुड़िए, कोई रसना वाझी ना रवे। शीश झुका के हजूर दे पावन चरण विच अदब सहित गज के कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब से सुना है मौत में जिंदगी है, जब से सुना है मौत में जिंदगी है, सर पर कफन बांध कर कातिल को ढूंढते हैं। पता लगे मौत विच जीवन है, मौत विच जिंदगी है, मौत विच गुरु की गोद है। चाह चढ़ गया ते परवानिया ने सिर पे कफन बंध लए, मौत नूं लभण वास्ते कातिल नूं लभदे फिरदे पे। किसी विद्वान ने 4 सतरां लिखियां ने। वो कहंदा एक राइटर विद्वान एक दीवे दे कोल बैठा है, की तकदा है पतंगे आउंदे ने ते उस दीवे दी लाट ते सड़ जांदे ने। पतंगे आउंदे ने, दीवे दी लाट ते सड़ जांदे ने। हैरान होया राइटर विद्वान, उन्हें एक पतंगे नूं पकड़िया। कहंदा अल्फ आख्या एक दिन पतंगड़े नूं मैं पुछदा हां एक सवाल तैनूं, ओए कई रोज मैं दीवे दे कोल बह के रिहा तकदा नाल ख्याल तैनूं, ओए नशा पीता तू कितों जरूर होसी, ताही दीदा नी लाल जलाल तैनूं। आश्चर्य हो दलगीर मैं पुछदा हां किन्ना क्षमा दे नाल प्यार तैनूं। जिहड़ा पतंगा हुंदा ना उहनूं इस गल दा पता है कि जिहड़ा दीवा बलदा है ना, दीवा ते पतंगा जदों दीवे ते आउंदा ते उस दीवे दी लाट दे विच दी पार हुंदा है ते ओह दीवा लिहाज नहीं करदा, ओहदे खंभ साड़ दिंदा है। अध सड़े खंभ पतंगा थले डिगदा है, कोशिश करदा है उड्डण दी, फिर उस दीवे दी लाट विच दी लंघदा है ते दीवे दी लाट ते शहीद हो जाता है। कहंदा अल्फ आख्या एक दिन पतंगड़े नूं मैं पुछदा हां एक सवाल तैनूं, ओए कई रोज मैं दीवे दे कोल बह के रिहा तकदा नाल ख्याल तैनूं। नशा पीता तू कितों जरूर होसी, ताइयों दीदा दी लाल जलाल तैनूं। आश्चर्य हो दलगीर मैं पुछदा हां किन्ना क्षमा दे नाल प्यार तैनूं। फिर पतंगा जवाब दिंदा है, कहंदा मेरे प्यार दी गल ना कर, कहंदा किते सिखां दे प्यार वाल देख। कहंदा दाल दर्द भरी सुनियो गल मेरी, बड़ा जग ते आशिक अखवान औखा। नीवी जात दे गरीब दे आदमी नूं पाउणा जग ते बड़ा है मान औखा। कहंदा रोण मेरा भी उदों निकल जांदा है जदों देखां मैं सिदक निभाण औखा। ओए सम्मण वागरा वीर अजीत सिंघा सीस पुੱਤਰ दा धड़ों उड़ाण औखा। शहादतां दा दौर चलिया जिहदे विच जे गिणती करन लगे मनुख ते नहीं हो सकदी कि शहीद जिहड़े ने किन्ने कुछ होए। जिहड़ा उस मार्ग ते चलिया है और अंत तक जिसने वो मार्ग पकड़िया निभाया है वो शहीद है। ताही तो विद्वान ने लिखा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। कबीर जिस मरने ते जग डरा मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइया पूर्ण परमानंद। समा बहुता नहीं विस्तार करा। सत्कारयोग लखबीर सिंह जी रोडे जिहड़े इस मार्ग ते चले, शहीदी मार्ग ते ये संघर्ष विच डटे और रहिंदे दम तक, जितनी देर श्वास रहे, जितनी देर शरीर चलदा रहा, खून का कतरा शरीर विच रहा, उन्ना चिर इस मार्ग ते चलते रहे। आखिर चलदिया शहादत दे दी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, यहाँ मौत भी हयात है। आप शहादत दे के हजारों इस मार्ग ते तुरन दा बल सिखा गए। समा नहीं केवल कविता कह के क्षमा मंग लेनी है,
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਉਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਦੀ ਨਿਹੱਕ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਫੰਗ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਬਈ ਸੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ
ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹ 5-5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਝੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਰੂਪ ਚ ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਾਈਨ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਕਾਤਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥਣ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਵਰਨ